يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Mari kita ikuti taklim yang akan dipimpin oleh Ustaz Fatih Abdul Aziz Gersik. Pada beliau dipersilakan. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وذريته وصحبه وسلم طيبين طيبين وسائر الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والاولياء والشهداء والصالحين جميع علماء العاملين ولعباد الصالحين ووليات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات خاصه اهل هذه القريه والله تعالى هم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat dan saya hormati para tokoh agama, para ulama, para habaib, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya warga RT 11 RW 6 yang insya Allah selalu dalam karunia sehat, karunia afiat, lahir dan batin, dijaga keimanan dan keislamannya, baik keluarganya maupun nanti sampai sanak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pada malam hari ini, insya Allah kesempatan yang pertama, di samping seharusnya malam kemarin kata saya minta maaf karena beberapa halangan akhirnya tidak bisa macet. Alhamdulillah di malam ini kita bisa bertemu dalam keadaan dan kondisi yang baik, dalam cuaca yang juga cukup baik, di tempat yang baik, setelah waktu yang baik. Ini patut kita syukuri karena dalam beberapa hal banyak orang mungkin sehat, banyak orang mungkin kelihatannya hidupnya enak, tapi untuk bisa bermuajahah, untuk bisa melaksanakan pergi sholat Isya berjamaah ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sulit, kecuali atas dasar taufik Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam beberapa kesempatan Bapak dan Ibu, Nabi itu selalu memiliki kalimat syukur setelah sholat. Apa kata beliau? Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Di antara ucapan dan lafaz syukur beliau setelah melaksanakan ibadah adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ni'matil iman, atas nikmat keimanan yang masih diberikan Allah, wa ni'matil islam, dan nikmat keislaman yang masih diperkenankan oleh Allah. Maka kita sama-sama bersyukur karena bentuk ketakwaan yang paling real, yang paling jelas itu bersyukur. Doang kita ini orang muslim, kata Nabi, dihadapkan di antara dua keadaan yang semuanya baik. Yang pertama ketika mendapatkan kebahagiaan bersyukur, dan ketika mendapatkan apa yang kita anggap tidak baik, apa yang kita anggap sebagai bahaya, apa yang kita anggap sebagai hal yang tidak mau dimiliki oleh orang lain, sakit misalnya, kesulitan misalnya, kita anggap dalam pikiran kita tidak baik, tapi belum tentu itu tidak baik menurut Allah. Tapi itu juga kita hadapi dengan sabar, dan sabar adalah dinamai yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah akan mencukupi mereka yang bersabar dengan balasan yang sangat tidak bisa diperhitungkan. Maka kita dalam kondisi yang alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad diberikan kebaikan. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini niatnya saya atau dari DKM Masjid, termasuk ini bagian ibadahnya yang baru muncul. Jadi insya Allah kita akan buka beberapa kitab. Di antaranya adalah fikih, karena dari fikih minta izin dari guru Kiai Abid
beliau bilang udah, asal sholat kita bagus, yang tiang agamanya udah buka fikih. Kemarin alhamdulillah ditemenin sama ayah saya ke beliau untuk sowan, minta izin supaya didoain ini majelis semoga diliputi dengan keberkahan, maka buka fikih. Jadi beberapa saya minta juga dari beberapa guru saya bilang buka kitab-kitab yang berbau akhlak. Dia bilang buka aja Nasoil Ibad supaya sekaligus memperkenalkan beberapa kitab yang ditulis oleh ulama kita, yang pada hal ini dari kitab Nasoil Ibad itu ditulis oleh seorang imam dari Banten. Beliau bernama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, orang Banten, di desa Tanarik atau Tanarak di Banten. Mungkin ada bapak atau ibu yang pernah ziarah ke sana, dan ziarah itu baik. Sekalipun Rasul pernah melarang berziarah, tapi kemudian hadis tersebut dinasakh, dihapus dengan hadis yang baru. Beliau bilang, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha." Dulu aku emang pernah melarang ziarah kubur, sekarang fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian. Diperbolehkan, tidak ada yang dalam ziarah itu tidak bolehkan. Dulu sempat tidak diperbolehkan karena beberapa adat dalam jahiliyah itu menghormati kuburan yang tidak dengan cara-cara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilarang. Kemudian ternyata dengan berziarah mengingat mati, mengingat, dibilang al-amru, bilang al-insanu hadisun ba'dahu, orang itu diingat ketika meninggal. Kita dapat pelajaran dari berziarah. Akhirnya Rasul bilang fazuruha, sekarang ziarahlah kalian, ambil kebaikan dari ziarah tersebut. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi untuk beliau Syekh Nawawi ini di Tanari itu cuman rumah kelahirannya. Kalau kita ziarah sekalian aja umroh sama haji, karena beliau itu dimakamkan di Baqi. Jadi nanti buat yang umroh atau yang udah umroh dan haji itu bisa kesempatan untuk menziarahi beliau. Ini adalah kitab yang beliau tulis, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau menulis kitab ini bukan kitab karangan sendiri, tapi menulis untuk sebagai penjelasan atas kitab ulama sebelumnya. Apa dari kitab yang ditulis oleh seorang imam yang salah satu sebagai pensyarah kitab yang paling utama setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari. Beliau bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang Mesir. Alhamdulillah saya pernah berkesempatan beberapa kali untuk menziarahi makam beliau sebelum berziarah ke Imam Syafi'i, ada di desa atau di kawasan Fustot di kota Kairo. Nah, nama kitabnya adalah Nasohibul Ibad fi Bayani Al-Fazi Munabihat Al-Isti'adad Liyaumil Ma'ad. Kenapa kita memilih kitab ini? Di samping ini kitab ditulis oleh ulama kita, yang kedua rasanya kita sepakat. Kita sepakat kita hidup di dunia ini bukan Allah jadikan untuk kita selamanya di dunia. Kita hidup ini adalah untuk mencari bekal, untuk kemudian kembali ke dalam yang dikatakan oleh ulama kita atau dari Al-Quran adalah al-akhirah. Dinamakan al-akhirah karena tempat terakhir. Dinamakan dunia karena dani, karena rendah, atau dibilang darul ula, tempat yang pertama mencari bekal, kemudian kita bakal kembali nanti. Oleh karena itu sesuai dengan nama kita, lil isti'adad liyaumil ma'ad, untuk sama-sama kita bersiap-siap nih nyari bekal bareng-bareng. Rasanya kalau pergi jauh bekalnya banyak aman ya Pak Bu. Kalau pergi jauh nggak punya bekal, kasihan di jalan, ngerepotin orang. Kalau seandainya ada saudara, kalau nggak ada, repot di jalan. Sambil makanya alhamdulillah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membuka kitab, namanya adalah Nasohibul Ibad fi Bayani Al-Fazi Munabbihat Al-Isti'adad Liyaumi Al-Ma'ad, yang merupakan buku karangan Imam atau Syekh Nawawi Al-Jawi atas bukunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedikit tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Beliau adalah orang Mesir, ulama abad ke-8. Ulama abad ke-8. Nama aslinya itu Ahmad. Nama aslinya Ahmad. Cuman terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar. Hajar itu artinya batu. Ibn itu artinya anak. Jadi Ahmad anak batu. Jadi kalau kita bilang si Ahmad anak batu, kesannya bagus atau kesannya jelek? Ini anak batu banget, karena kesannya jelek. Tapi Ibnu Hajar yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad ini, yang menulis kitab ini, itu memiliki latar belakang cerita yang masyhur. Yang kita kenal, beliau itu waktu belajarnya susah, akhirnya menyerah sampai dihadapi oleh fenomena alam. Ada butiran-butiran air yang menetes ke atas batu. Mungkin ada beberapa yang sudah mendengar kisah ini. Beliau melihat tetesan air yang lembut, yang sedikit menetes ke batu yang kuat dan besar, tapi batunya bisa bolong, bisa hancur oleh kekuatan air yang tidak seberapa. Nah, ketika melihat tetesan air yang pelan, konsisten, yang lembut menghancurkan batu yang kasar dan keras, akhirnya beliau mendapatkan motivasi. Kalau seandainya air ini yang lembut saja bisa menghancurkan batu, masa iya saya yang sabar belajar tidak bisa menghabiskan apa yang saya pelajari meskipun sulit. Akhirnya beliau lebih keras berusaha sehingga menjadi imam. Ini cerita dan riwayat yang terkenal. Tapi beberapa dari beberapa guru yang saya dengar, cerita ini tidak masyhur atau tidak bisa dinisbatkan ke Ibnu Hajar. Adapun cerita yang masyhur dinamakan beliau Ibnu Hajar anak batu adalah dibilang karena beliau sejak kecil sudah yatim piatu, ditinggal tidak hidup dengan ayah dan ibunya. Nah, ketika dalam usia-usia yang membutuhkan peran seorang orang tua, ayah dan ibu, tapi ditinggal, beliau bukan manggil kayak anak-anak sekarang. Kalau seandainya kesulitan nyari saudaranya, nyari ayahnya, nyari ibunya, tapi dari kecil ketika kesulitan beliau manggilnya Allah. Ya Allah terus. Ulama melihat ini anak sebatang kara. Anak-anak yang lain kalau kesulitan manggilnya emak atau bapaknya, dia manggilnya Allah. Maka dibilang Ibnu Hajar, anak sebatang kara. Itu adalah salah satu hal yang saya dengar tentang Ibnu Hajar, yang mana riwayat yang masyhur atau cerita yang masyhur itu tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan oleh beberapa guru adalah cerita yang beliau adalah seorang sebatang kara, akhirnya karena sebatang kara dibilang Ibnu Hajar. Nah, kita mungkin langsung baca dari kitab ini, mudah-mudahan mengambil keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asaril hikamiyah. Saya baca mukadimahnya, nanti diisinya baru kita. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi malaka Allah ta'ala qalbahu min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyadahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira amma ba'd. Fayaqul murtaji, maka berkatalah al-murtaji, orang yang mengharapkan ghafrul musawi, ampunan dari yang maha baik. Siapa? Muhammadun Nawawi bin Umar al-Jawi. Namanya adalah Muhammad Nawawi, anaknya Umar al-Jawi, orang Jawa. Kalau orang Arab bilang Jawi, itu nisbatan dibilang karena orang-orang Jawa itu bukan orang yang hidungnya mancung. Jadi orang Jawa termasuk Thailand, termasuk Brunei, termasuk Malaysia, semuanya Jawi, karena dikhususkan untuk mereka yang
hidungnya tidak mancung, Al-Jawi. Tapi di sini Al-Jawi maksudnya adalah Jawi dari Banten. Hada syarhun, ini adalah penjelasan wada'tuhu yang saya tulis alal kitab terhadap kitab Ibnu Hajarin al-Asqalani yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani summa al-Misri yang merupakan orang Mesir. Tadammanahullahu ta'ala birahmatihi, amin. Semoga Allah menyeliputinya dengan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Wasamaitu, dan saya namakan ini kitab Nasaihal Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba Allah. Bibayani al-fazi munabbihat, dalam penjelasan lafaz-lafaz munabbihat alal isti'dad liyaumil ma'ad, yaitu lafaz-lafaz yang membangkitkan kita untuk mempersiapkan liyaumil ma'ad, kembali ke hari akhirat. Wa as'alullahal karim, dan saya, kata beliau, kata Imam Nawawi, saya meminta kepada Allah Al-Karim yang maha mulia, an yanfa'a bihil muslimin, semoga bisa bermanfaat untuk orang-orang muslim, wa an yaj'alahu zakhiratan ila yaumiddin, dan semoga menjadi simpanan saya, kata beliau, ila yaumiddin, untuk hari akhirat, amin ya rabbal alamin. Itu adalah muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Nawawi terhadap kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad. Kemudian beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya menulis ini kitab. Kemudian beliau bilang, watusannu, pelafalan bismillah ini menjadi sunnah inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin, tapi menjadi sunnah ketika dimulai segala perbuatan yang tidak sifatnya hina atau rendah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki 5 hukum tergantung pemakaian atau pekerjaannya. Ada kalanya Bismillah itu menjadi sunnah ketika pekerjaannya itu adalah pekerjaan sunnah. Ada kalanya Bismillah menjadi haram ketika dimulai dengan pekerjaan yang haram. Ada kalanya menjadi makruh, ada kalanya juga menjadi mubah, dan oleh karena itu dibilang Bismillah itu mencakup semua dari 5 hukum-hukum dalam fikih. Nanti kita baca buku fikih, karena ini muqaddimah dan agak panjang, mungkin di kesempatan yang lain kita baca fikih dulu, atau setelah itu Nasaihul mengambil nasihat, atau nanti kita lihat. Dibilang watusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqarat, dan disunahkan membaca bismillah di awal segala pekerjaan yang sifatnya tidak hina. Apa pekerjaan yang tidak hina? Mengaji, baca bismillah. Bekerja, mencari nafkah, baca bismillah. Apa yang hina? Misalnya beberapa kitab bilang di antara yang hina adalah mengambil atau membersihkan kotoran. Jadi ketika membersihkan kotoran, kita enggak nyebutin nama Bismillahirrahmanirrahim, karena pekerjaan mengambil kotoran itu termasuk minal muhaqqarat, yang hina, yang tidak pantas disebutkan di dalamnya. Itu nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Bilang gitu. Fa in tarakaha, lalu bagaimana kalau seandainya lupa membaca bismillah, wa tarakaha, dan ditinggalin nih pengucapan atau pelafalan bismillah fi awwaliha, pada awal perbuatan tersebut, kata Syekh Nawawi, maka ata biha, datangkan tetap bismillah itu fi asna'iha, dalam pekerjaan yang berlanjut. Jadi kalau seandainya kita lupa makan, diawali dengan basmalah, sebelum makannya habis itu kita juga baca bismillah. Hanya saja bismillahnya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim toh, tapi dibilang bacanya bismillahi fi awwali wa akhirih, dengan nama Allah yang pada awal pekerjaan saya lakukan, saya mulai dengannya, dan nanti saya akhiri juga dengan nama tersebut. Jadi caranya kalau seandainya kita lupa ngajarin anak, misalnya kalau ngajarin anak termasuk pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik disunahkan membaca basmalah, tapi lupa. Nah, di tengah-tengah mengajari, baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Karena bismillah ini
dibilang termasuk ayat yang besar. Kita mazhab Imam Syafi'i bilang bismillah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Makanya yang sholat tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim dalam kita mazhab Syafi'i itu sholatnya tidak diterima. La sholat liman la fatihah lahu. Tidak akan diterima sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dan basmalah termasuk Al-Fatihah, maka tidak diterima. Kan termasuk ayat yang bagus di awal Al-Quran yang kita baca. Kata Syekh Nawawi di beberapa kitabnya, bismillahirrahmanirrahim itu memiliki 4 kata yang tersusun. Pertama bismi, yang kedua Allah, yang ketiga Ar-Rahman, yang keempat Ar-Rahim. Dia bilang sebagaimana 2 waktu siang dan malam dan 2 tempat langit dan bumi, kata Syekh Nawawi di kitab yang lain. Maka siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim di malam hari 120 kali, dijaga dari bahaya langit dan bumi, dijaga dari bahaya siang dan malam. Itu salah satu khususan dari bismillah yang telah dicoba atau yang telah dilaksanakan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau seandainya orang ngomong bismillah atau memulai pekerjaannya dengan bismillah tapi pekerjaannya haram? Contohnya orang ngambil barang orang lain, gosok, atau kita sebut maling. Maling kan tidak baik. Apakah pekerjaan itu dimulai dengan bismillah? Ulama bilang karena pekerjaannya haram maka bismillahnya menjadi haram. Nggak boleh kita ngelakuin hal-hal yang diharami dengan bismillah. Adapun yang disunahkan adalah pekerjaan yang baik. Dibilang dari hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat fahuwa abtar fahuwa ajsam. Kullu amrin segala amal perbuatan yang baik, zibalin yang memiliki peran dalam syariat, yang dipentingkan dalam syariat, seperti mengaji, mengajarkan anak, pelajaran, bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. La yubda'u, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka bakal berkurang. Abtar itu biasanya ungkapan untuk orang yang jarinya terpotong. Ada orang-orang bilang hadza mubtir, ini orang cacat terpotong. Artinya yang tidak diawali pekerjaannya dengan bismillah seolah-olah ada hal yang cacat dalam pekerjaan. Memang kalau seandainya kita ngajarin kelasnya dari awal, kita udah ajarin sampai selesai, enggak ada kurang-kurangnya, dibilang al-nuqsanu fi makna. Ada beberapa kekurangan pada hal yang sifatnya maknawi yang kita sebut barokah. Nuqsanul barokah artinya yang tidak diawali dengan bismillah maka keberkahannya akan berkurang, tidak sempurna. Kemudian alhamdulillahi fi kulli hin, segala puji bagi Allah pada setiap zaman, wa awqat dan waktu, wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi wal bariyat, dan salawat beserta salam ala rasulihi atas rasulnya asyrafil khalqi, semulia-mulianya makhluk, wal bariyat, dan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bariyah itu juga makhluk. Bar dari kata-kata bar itu artinya orang yang hidup di daratan gitu kan, yang biasanya itu melakukan kebaikan. Makanya bar dan bir dekat. Nah, kita dinamakan bariyah itu supaya selalu melaksanakan bir, selalu melaksanakan hal-hal yang baik. Hazihi munabbihatun alal isti'dad li yaumil ma'ad. Ini adalah kitab yang saya tulis sebagai munabbihat untuk membangkitkan para muslim atau diri saya sendiri atau orang lain alal isti'dad, untuk mempersiapkan kembali ke alam akhirat, ay alat ta'ahudi li ajli waqtir ruju'i ila Allah ta'ala. Artinya untuk mempersiapkan modal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minha ma yakunu musanna, nanti isinya itu ada yang sifatnya nasihatnya dua-dua. Satu hadis dari Nabi tapi isinya 2 inti. Ada yang wa minha ma yakunu sulasiyan, ada yang sifatnya 3-3 ila tamamil asyra, sampai 10-10. Wa jumlatul maqalat mi'atan
wa arba'a asyratal akhbar khamsa wa arba'una wal bawaqi asar. Bilang semua nasihat yang ditulis di sini itu bisa jadi hadis dari Nabi atau asar sahabat atau hadis dari para sahabat. Jadi bedanya kalau seandainya hadis itu dari Nabi, kabar yang kita terima lewat para ulama dari Nabi, sedangkan asar adalah kabar yang kita terima dari para ulama, kita terima yang dibawa oleh para ulama dari para sahabat. Jumlah keseluruhannya adalah 214. Ini yang dari kita 214. Dari 214 itu 45-nya adalah hadis sahih dari Nabi, sedangkan al-bawaqi yang sisanya adalah kabar-kabar dari para sahabat. Karena kok ini kabar kita amali kok dari para sahabat. Bilang bukannya semua pekerjaan itu harus berdasarkan pada hadis Nabi. Ya. Ini kok di kitab ini ulama kita ngajarin itu supaya ngambil dari, bukannya kita diajarin supaya ngambil semuanya dari hadis Nabi, bukan tidak dari selain hadis Nabi. Kok ini kitab disebutin hadis Nabi dan hadisnya para sahabat? Emang sahabat itu bisa dijadiin pedoman? Nah, ini yang sering kita dapetin. Makanya Nabi itu sempat bersabda, dibilang alaikum bisunnati, pegang sunnah-sunnahku wa sunnata khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan pegang juga sunnah-sunnahnya sahabat-sahabatku. Jadi secara tidak langsung apa yang kita lakukan dari kalangan para sahabat itu juga yang kita dapatkan dari Nabi, karena mereka adalah khulafa, artinya penggantinya para nabi. Nah ini kita ketika kita dapetin, oh isinya bukan hadis dari Nabi tapi hadis dari sahabat kebanyakan. Apakah ini kita ambil? Kita ambil karena Nabi bilang supaya berpegang kepada para khulafa pengganti saya, yaitu pengganti Nabi ar-rasyidin min ba'di setelahku. Dalam beberapa hadis lain sebutkan ashabikan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti laksana bintang. Di ayyin ihtadaitum, dari salah satu sahabat mana aja yang kamu ambil untuk menjadi pegangan supaya apa yang dia lakukan kita lakukan juga, kamu juga mendapat hidayah dari Allah, sama seperti kamu mengambil dari saya, kata Nabi melalui hadis yang lain. Maka kita dapetin ada beberapa amalan itu Nabi nggak ngelakuin, Pak, nggak pernah Nabi ngomong, tapi sahabat ngelakuin. Nah ini bagaimana? Satu ketika bertemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang muazzinnya Rasul, itu Rasul bilang, "Maza fa'alta ya Bilal?" Apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Karena aku mendengar suara telapak kakimu duluan di surga sebelum aku masuk, kata Nabi kepada Bilal. Nabi bilang, "Bilal, kamu punya amalan apa? Saya kok nggak dapat keistimewaan sama seperti keistimewaan yang kamu dapat. Orang-orang belum masuk surga, tapi langkah kaki kamu udah saya dengar di surga." Kata Bilal, dalam hadisnya saya lupa lafaznya, beliau bilang, "Ya Rasulullah, saya tidak melakukan setelah berwudu kecuali 2 rakaat sunnah." Ini sunnah wudu, ada sunnah namanya sunnah setelah wudu, itu yang melakukan saya nggak bilang, tapi disetujui oleh Nabi, diikutin para ulama. Nabi nggak ngelakuin, tapi saya bilang ngelakuin, dan itu menjadi pedoman kita. Maka ketika kita dapatin dalam kitab ini bahwa kitab ini berisikan hadis Nabi 45 dari 200 sekian, yang dari situ cuma 45 sisanya kabar dari para sahabat, kita juga ambil kabar dari para sahabat sebagaimana hadis-hadis yang telah tadi disebutkan. Ya, jadi kita ambil juga dari perkataan para sahabat. Wa analan, dan saya sekarang, kata Syekh Nawawi, uridu tabarruk, saya pengen kita mendapatkan keberkahan, tambah keberkahan. Diitiani hadisain, dengan mendatangkan 2 hadis syarifain yang mulia jalilain, yang juga mulia artinya. Ada satu buah kebiasaan ada para ulama ketika membuka kitab hadis itu mendatangkan beberapa hadis yang disebut hadis musalsal, yang
sanadnya tidak disebutkan, tapi karena sering dimulai atau dibacakan, dibawakan di awal hadis menjadi terkenal. Nah, beliau di sini karena ini kitab hadis, beliau mendatangkan apa yang biasa dilakukan oleh para ulama dengan menyebutkan 2 hadis, kata Imam Nawawi. Yang pertama adalah sebuah hadis yang beliau dapatkan ijazahnya dari Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami, dari orang Syam. Summa al-Madani, kemudian beliau termasuk al-Madani al-Hambali. Madani artinya pernah tinggal di Madinah. Al-Hambali bermazhab Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya adalah Imam Malik dan Imam Hanafi. Kalau kita bermazhab Syafi'i, itu kita udah dapat ilmunya Imam Malik dan Imam Hanafi. Karena Imam Syafi'i di awal mudanya itu menuntut ilmu kepada Imam Malik, kemudian hijrah ke Baghdad menuntut ilmu pada Imam Hanafi, udah jadi imam besar, muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ilmunya mazhab dari fikih Syafi'i itu termasuk atau bisa kita dapatkan di dalamnya perkataan-perkataan dari mazhab-mazhab yang lain. Alhamdulillah, jadi menggabungkan segala perkataan dari para ulama. Yang pertama dari beliau, nah ini adalah anaknya Wahub bin Utsman. Imam Muhammad Khatib ini anaknya Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhi muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari. Hadis ini beliau dapatkan, kemudian sanadnya bersambung kepada sahabat Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu dari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla, yang diriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa dikenal sebagai hadis qudsi. Namanya apa? Namanya itu hadis qudsi. Jadi hadis itu banyak. Di antaranya adalah hadis qudsi dan hadis nabawi. Apa bedanya hadis qudsi dan hadis nabawi? Hadis nabawi adalah kullu ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn, segala hal yang bersandarkan dari Nabi, baik qaulin perkataannya, aw fi'lin atau tindakannya, aw takririn atau ikrarnya Nabi. Jadi Nabi enggak ngomong, Nabi enggak ngelakuin kayak tadi di Sayyidina Bilal, tapi Nabi ikrar, oh ini bagus Bilal, lakuin terus. Ada lagi mimbar itu Nabi enggak buat, yang buat itu mimbar itu ada sejarahnya ketika Nabi hijrah. Kata orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, ya Rasulullah, gimana kalau seandainya nanti khutbah Jumat depan kita bikinin mimbar? Yang usul bukan Nabi, bukan gagasannya Nabi, bukan idenya Nabi, tapi yang usul sahabat Nabi dari kaum Ansor. Nabi jawab enggak? Nabi enggak jawab. Akhirnya Jumat depan dibawain tuh sama para sahabat dari golongan Ansor mimbar baru untuk Nabi berkhutbah. Nabi enggak bilang iya buatin, Nabi enggak bilang enggak jangan buatin. Nabi diam, Nabi takrir ikrar aja, diam, kasih keterangan dengan cara diamnya. Karena para sahabat kita pinter, beliau bilang enggak mungkin Nabi itu diam dalam hal yang mungkar. Pasti Nabi diam, dan diamnya itu menunjukkan ridho terhadap apa yang dilakukan. Akhirnya takrirnya menjadi hadis. Akhirnya dibawa ke mimbar, dibuat Nabi untuk berkhutbah. Ketika pertama kali Nabi khutbah pada mimbar pertama yang dibuat oleh orang Ansor, akhirnya ada cerita dibilang hadis namanya hadis Hanidin Nakhli. Ada hadis ini ceritanya ketika pertama kali Nabi naik mimbar yang dibuat oleh kaum Ansor. Sebelumnya Nabi itu naik mimbar cuma megang tongkat dari batang pohon kurma. Akhirnya datang mimbar baru yang dibuatin oleh kaum Ansor, yang karena Nabi diem aja berarti boleh dibuatin oleh mereka. Akhirnya ketika di tengah-tengah lagi khatib, Nabi berbicara sebagai khatib, itu semua orang mendengar nangis. Semua orang mendengar nangis, mendengar rintihan hanin anak. Bukan Nabi doang yang dengar, satu jamaah mendengar ribut siapa yang nangis. Bukannya kalau khutbah nggak boleh ada suara, harus fokus dengerin nasihat apa yang disampaikan oleh khatib. Ini ada yang nangis. Akhirnya singkat cerita, yang nangis itu batang pohon yang biasa dipakai Nabi untuk sandaran ketika khutbah.
Nabi turun dari mimbar tersebut, kemudian disamperin batang pohon itu, kemudian dipeluk. Makanya dibilang terkenal sebagai namanya hadis Hanin Nafas, rintihan batang kurma yang menangis ketika ditanya lima azinta yang nafas, kenapa kamu itu bersedih wahai pohon kurma. Ini Nabi, karena Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, itu mukjizatnya bukan untuk dirinya sendiri, dikenal oleh semua orang, semua mendengar. Nabi Sulaiman mungkin berbicara kepada hewan, tapi Nabi Sulaiman doang yang berbicara, komunikasi. Yang lain nggak bisa. Tapi Nabi Muhammad karena yang paling mulia, Afdholul Khalqi, Nabi mendengar dan berbicara kepada tongkat yang tidak bisa pada aslinya itu berbicara, tapi semua orang bisa memahami dan mendengar suaranya. Kata batang pohon itu, saya takut wahai Rasul, setelah adanya mimbar ini, nanti engkau tidak akan mempergunakan aku pada saat khutbah lagi. Akhirnya dibawalah itu tongkat, kemudian kita lihat di mimbar-mimbar itu ada mimbar, ada tongkat juga. Dan mimbar yang dibuat oleh kaum Ansor, tongkatnya itu sebelum kaum Ansor membuat mimbar yang dipakai sebagai sandal. Ini hadis ini itu adalah hadis Nabawi yang bersumber dari Nabi, lafaznya dari Nabi. Tapi ada juga namanya hadis qudsi, maknanya atau lafaznya itu datang dari Allah sebagaimana Al-Qur'an, tapi tidak melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya nyamperin wahyu dari Allah pada Nabi. Wahyunya kita sebut Al-Quran, lafaz dan maknanya tidak akan berubah sampai hari kiamat sebagai mukjizat Nabi. Tapi ada juga sejenis Al-Quran tapi bukan dari perantara malaikat Jibril, disebutnya hadis qudsi. Maka ketika di sini dibilang an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ta'ala, Allah berfirman. Terus dibilang ya ibadi inni haramtu zulma. Nah, ini ayat berapa? Ada yang pernah baca Al-Quran ya ibadi inni haramtu zulma? Nggak ada dalam ayat yang 3600-an itu satu ayat yang dibilang ya ibadi inni haramtu zulma. Terus ini apa? Nabi bilang Allah Ta'ala, Nabi bilang Allah berfirman. Kalau bukan Allah berfirman itu Al-Quran, terus apa lagi? Ulama kita bilang ada namanya hadis qudsi dari Allah juga, dan lafaznya dari Allah juga yang dibawakan oleh Nabi. Membedakannya adalah dalam hadis tersebut itu disebutkan kata-kata qala Allah Ta'ala atau yaqulu Allah Ta'ala. Jumlahnya nggak banyak, Pak. Beberapa ulama bilang 272, ada yang bilang 100, ada yang kurang dari 100, jadi 100-an, nggak sebanyak. Nah, kita mungkin baca dua hadis ini untuk sebagai mukadimah kitab. Dibilang Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, aku sungguh mengharamkan kezaliman ala nafsi terhadap diriku, kata Allah. Saya tidak akan pernah menzolimi siapapun, apalagi hamba yang tidak pernah. Allah bilang laha maka sabat, bilang apa yang kita dapat itu karena perbuatan kita, bukan karena Allah zalim. Bilang ini haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian juga sebagai hal yang harus dijauhi, yang terlarang. Nah, kita ini harus menjauhi kezaliman. Ada banyak bentuk kezaliman, diantaranya kezaliman itu artinya beraniaya, berlaku tidak adil ya, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dibilang. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, setiap dari kalian itu punya potensi untuk salah arah, tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali mereka yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Uhdikum, akan aku berikan hidayah kepada kalian. Kemudian ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, kullukum ja'iun, setiap dari kalian itu pasti akan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali mereka yang aku berikan makan. Fastata'inuni, maka minta
mintalah rezeki makanan dariku, apa itu akan aku berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, setiap dari kalian itu memiliki aib. Apa yang namanya aib? Kata Allah, setiap dari kalian itu arin, punya aib yang kalian sendiri yang tahu, yang kita tutupin rapat-rapat. Kalau bisa pakai baja, nggak boleh terdengar oleh siapapun. Kullukum arin illa man kasautuhu, kecuali mereka yang aku tutupi aibnya. Fastaksuni, maka mintalah tertutup aib itu dariku, aksukum, akan aku berikan penutup aib kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhtiun, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu pasti berbuat salah, kata Allah dalam suci billaili wan nahar, di waktu malam dan waktu siang. Bukan malam doang, bukan siang doang, kita melakukan banyak salah di malam dan siang. Wa ana aghfiruz dzunuba, dan saya itu mengampuni dosa-dosa jami'an semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunanku, aghfir lakum, akan aku ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni, wahai hambaku, sekalipun kalian itu hebat, kalian tidak akan memberikan aku bahaya. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, sekalipun kalian hebat, kalian tidak bakal ngasih aku manfaat sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hambaku, kalau seandainya yang paling pertama diciptakan dari kalian dan yang paling akhir diciptakan dari kalian, wa insakum wa jinnakum, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin, semuanya itu berada pada satu orang, hati satu orang. Kalau seandainya semua dikumpulkan menjadi satu orang, orang yang paling baik sedunia, mazada zalika fi mulki syai'an, tidak menambah sedikit pun kemuliaan dan kekuasaan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, kalau seandainya yang pertama kali diciptakan dari kalian dan yang terakhir kali, wa insakum wa jinnakum, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, kanu ala afjari qalbi rajulin, kalau seandainya mereka semua disatukan dalam satu orang yang paling busuk, yang paling buruk, afjar, fujur, mana qasazalika min mulki syai'a, tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan dan kemuliaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, wahai hambaku, kalau seandainya setiap dari kalian itu baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, kamu menaiki fi sa'idin wahidin, ke atas puncak. Kalau seandainya semua makhluk Allah itu naik ke atas satu puncak, fasa'aluni, di puncak tersebut kamu meminta kepadaku, fa'aqtaitu kulla wahidin mas'alatahu, dan aku berikan setiap dari kalian permohonannya, mana qasazalika mimma indi, tidak akan sama sekali mengurangi pembendaharaanku, kekayaanku tidak akan kurang. Illa, kalau seandainya juga kamu pengen mendapatkan bayangan bagaimana kok Allah memberikan sesuatu tapi nggak berkurang. Kita rasanya kalau memberikan sesuatu itu berapa kurangnya. Makanya dibilang di sini illa kama yang usul muhitu ila filal bahr, kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dasar lautan, tetesan itulah gambaran berkurangnya dari kenikmatan atau kekayaan. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha, wahai hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian itu akan dicatat dan akan diberikan ganjaran kepada kalian. Faman wajada khairan, maka siapa yang mendapatkan catatannya adalah catatan baik, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah, bertahmid kepadanya. Waman wajada ghaira zalika, dan siapa yang mendapatkan selain dari kebaikan, artinya keburukan, fala yalumunna illa nafsah, maka jangan pernah mencela siapapun kecuali diri kalian sendiri. Itu hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi,
yang merupakan adat dari para ulama hadis dalam membaca atau menulis kitab-kitab hadis. Yang kedua, yang menjadi terakhir kita baca, ajazani, ini saya dapat dari Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marsofi Al-Misri, dari orang Mesir juga. Namanya adalah Sayyid Ahmad Al-Marsofi Al-Misri. Ini salah satu ulama hadis. Tapi ulama hadis Pak, sekalipun kita tahu semuanya ini orang Arab, orang Mesir, orang Dimash, tadi dibilang orang Syam. Sekarang nih abad 20, dari abad 19 ke terus sampai sekarang, yang memegang semua riwayat hadis itu bertumpu pada orang Indonesia, pada Syasin Padani. Ini hadis yang kedua saya dapat di beberapa majelis hadis, karena majelis hadis yang kita baca selalu di awal hadis ini, semuanya bukan satu orang, semuanya itu berasal dari pertama gurunya Syekh Al-Juma Mufti Mesir. Syekh Al-Juma dapatnya dari Syasin. Jadi semua sekarang ulama yang meriwayatkan hadis itu pasti jalurnya dari Syasin Padani. Jadi orang Indonesia ini bukan asal-asalan. Dibilang julukannya Musnidud Dunia, pemegang sanad sedunia. Tadinya ada satu ulama dari Medan, dari namanya Lantak. Beberapa tahun 2000-an ketika saya masih kuliah, itu terkenal punya julukan tapi di bawah dari Syasin. Namanya itu Syekh Husni Ginting. Syekh Husni Ginting Al-Lankati. Beliau punya julukan Musnid Asia, pemegang riwayat hadis tapi Asia. Sayangnya takdir Allah, beliau meninggal di umur belum sampai 50 tahun, baru pengen diri pesantren di Lantak, baru nikah beberapa tahun kemudian meninggal. Jadi Musnid Asia. Ini didapetin semua riwayat hadis yang sekarang yang ulama pegang itu pasti dari Syasin. Makanya orang Mesir atau beberapa ulama sering ke Indonesia, kalau ke Indonesia dapetin juga hadis itu dari Syasin. Ada muridnya Syasin itu yang sering keluar negeri, namanya beliau Syekh Ahmad Al-Malibari dari Kalimantan. Beliau yang dibilang pemegang riwayat dari Syasin yang sekarang ada. Bayangkan. Apa bunyi hadisnya? Beliau bilang dari An Abdillah bin Amr bin As, dari Abdullah anaknya Amr bin Al-As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum aw yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki kasih sayang, yarhamuhumur rahman, mereka akan disayangi oleh yang maha pemberi kasih sayang, tabaraka wa ta'ala. Irham, maka dari itu berilah kasih sayang, man fil ardi, kepada siapa saja yang ada di dunia, yarhamkum, oleh sebab itu kalian akan disayangi, man fis sama, semua makhluk yang Allah ciptakan yang ada di langit. Wal makna, kata Syanawi, maknanya adalah ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki hati yang besar, yang memberikan kasih sayang itu kepada liman fil ardi, kepada mereka makhluk Allah yang ada di bumi, min adamiyin, manusia wahayawanin, ataupun selain manusia dari bangsa hewan, lam yu'mar biqatlihi, yang tidak boleh untuk dibunuh. Jadi ada hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh. Ada hewan yang boleh dibunuh. Misalnya dalam fikih itu kita boleh membunuh anjing, tapi itu dalam fikih. Karena beberapa hal dalam fikih itu beda dengan ilmu akhlak. Misalnya di fikih itu fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, maka balasan satu kejelekan itu harus setimpal dengan kejelekan. Kita diajari di fikih kalau dipukul balik. Kalau pukul balik nggak apa-apa di fikih. Tapi di sini di dalam kitab akhlak itu enggak. Dibilang ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Tazalamu itu di dalam bahasa yufidul musyarakah artinya. Jadi kata-kata saling. Kalau seandainya kita berantem sama orang, kita dipukul balik, namanya saling pukul. Benar. Kalau seandainya kita dipukul, kita diem aja, kita dipukulin.
Maka di sini kata-katanya bukan fala tazlimu, jangan kalian menzolimi orang lain, tapi kata-katanya fala tazolamu, jangan kalian saling menzolimi. Menzolimi itu berarti ada dua hal. Yang pertama, jangan sampai kalian yang mulai memukul. Yang kedua, jangan sampai kalau kalian dipukul, kalian balas memukul, supaya jadi tazolan. Akhirnya di kitab akhlak disebutin kalau kalian dianiaya, berarti tidak boleh menganiaya, sekalipun dalam fikih sah. Makanya ini adalah ilmu akhlak. Dibilang kalau seandainya tadi, meskipun dibilang di sini lam yu'mar biqatlihi, apalagi ada hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh, bukan berarti hewan-hewan yang boleh dibunuh kemudian kita bunuh. Misalnya anjing dibolehkan, misalnya dibolehkan dibunuh, masa kita bunuh sekalipun tidak apa-apa? Ya, artinya semua makhluk dari yang ada di bumi dari makhluk Allah, dari yang manusia maupun yang hewan maupun yang tumbuhan dan benda mati, apalagi yang benda mati. Sekarang ini kita ada masalah. Termasuk masalah yang paling parah adalah erosi tanah itu berubah jadi pasir. Makanya ada banyak ilmuwan itu yang update sekarang itu mencoba memperbanyak, menumbuhkan banyak pohon, dan supaya banyak kalau bahasa Jakartanya itu taman biru. Jadi setiap rumah itu harus ada taman biru, harus ada resapan air, jangan semuanya di aspal. Ya, supaya ntar tanah itu bisa tertumbuh, ekosistem terjaga. Karena apa? Karena kita jarang menjaga makhluk Allah, yaitu benda mati. Kita sering menjaga hubungan baik terhadap mereka yang bisa kita jadikan komunikasi. Dan kalau sama orang, ya kita pasti bakal menjaga perbuatan baik. Tapi hewan yang sedikit komunikasinya, mungkin ada beberapa orang yang suka binatang, akhirnya dijaga binatang. Mungkin ada beberapa yang tumbuhan karena dia suka, dia jaga tumbuhan, tapi nggak banyak yang menjaga benda-benda mati. Tapi Rasul itu menjaga semua, karena Rasul bisa berkomunikasi sama semuanya. Sama batang pohon, tumbuhan, tadi ceritanya Hanini An-Nahwi. Sama hewan, itu juga pernah. Ada kisah tentang hadis ad-dom namanya. Tentang hadis kadal burun. Dom itu kadal burun. Suatu ketika Rasul pernah duduk sama orang-orang Arab, orang-orang Badui. Dikatakan Badui karena mereka tinggal di lembah. Baduin itu artinya lembah, maka Badui adalah orang yang tinggal di lembah, orang yang suku pedalaman. Rasul pernah berdakwah ke suku pedalaman, ketemu salah seorang yang suka hunting, suka berburu hewan-hewan yang padang pasir. Salah satu buruannya itu kadal. Biasanya orang Indonesia kesana nyari kadal Mesir, saya juga nggak tahu kan. Banyak khasiatnya. Akhirnya dibawa ke majlis Rasul, dan ketika Rasul berdakwah kepada orang Arab yang tidak begitu mempercayai Rasulullah sebagai Rasul utusan Allah, itu ngedengar suara nangis lagi. Kata orang-orang Arab yang di majlis itu, ini siapa yang nangis? Kayak kita lagi ngobrol diskusi. Rasanya kalau seandainya diskusi lagi enak-enaknya, ada yang mengganggu, kerasa banget. Telusur hewan dog itu menangis. Semua yang mendengar, karena mujizat Nabi adalah Nabi kita, Nabi besar, semua yang mendengar mujizatnya. Dibilang, kenapa kamu menangis wahai dog, wahai hewan, yaitu kadal, kata kawan itu kepada Rasul, ya Rasulullah, sore ini itu waktunya anak saya itu minta makan. Saya punya anak di padang pasir, tempat yang diburu oleh orang ini. Itu sekarang mereka kelaparan, saya harus balik, kalau nggak mereka mati ya Rasulullah. Kata kadal itu semuanya mendengar. Akhirnya kalau seandainya kita perkenankan untuk kembali ke padang pasir, apakah kamu bakal balik? Kata kadal itu bilang, saya bersumpah bahwa seandainya Allah adalah Tuhanku dan Engkau adalah Rasul, saya akan balik ke kandang ini lagi. Saya akan menjadi setelah apa yang dilakukan oleh pemburu itu, yang penting anak saya aman. Akhirnya orang Arab yang tadinya itu nggak percaya Rasulullah sebagai utusan Allah, melihat itu kadang ngomong, dia percaya. Oke, kita buka ya Rasulullah, kita biarin dia balik ke kandangnya atau ke tempat asalnya. Ditinggallah sekian jam, balik lagi. Berarti ini bukan mimpi, bukan hayalan. Akhirnya orang Arab itu beriman bahwa
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Nabi ngomong dengan hewan. Makanya Nabi sama hewan itu punya rahmat karena sering komunikasi dengan hewan. Punya Tuhan, punya rahmat karena berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan batu juga pernah ada satu hadis Nabi mendengar suara, ternyata suara dari batu. Akhirnya dengan batu Nabi juga memiliki kasih sayang. Nah dari hadis ini, sekalipun beliau menyebutkan kepada hewan yang tidak dihormati itu, tapi melalui apa yang disampaikan atau kita dari tadi, semuanya itu harus dijaga dan diberikan kasih sayang. Kemudian beliau berkata, wala yajuzu, dan tidak boleh disyaksin kepada siapapun an yad'u li jamil muslimin bi ghafri jami'i dzunubihim aw yad'u li faqirin bi nahwi mi'ati dinar. Nah, oleh karena rahmat Allah itu maha luas, kata Senawi, kalau seandainya kamu minta doa untuk orang-orang lain, misalnya minta doa kepada orang yang fakir, kata Senawi, itu jangan meminta doa sebutin nominalnya. Bilang la tad'u li fakirin bi nahwi mi'ati dinar. Jangan kamu minta, ya Allah kasihlah ini hambamu, tetangga saya misalnya, itu 1000 dinar, 10 juta misalnya. Jangan disebutin. Kenapa jangan disebutin? Karena itu seolah-olah Allah tidak mampu untuk memberikan yang lebih banyak. Walaysa lahu jihah yatasahhalu min hazalika wa yaqulu hadza min ar-rahmati bil khalq li'annahu mukhalifun li nususis syara'. Kemudian beliau menjelaskan, Rawa al-Ghazali fin Naum, ada kisah sebagai penutup yang disebutkan oleh Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis yang terakhir. Beliau bilang, Rawa al-Ghazali, Imam Ghazali itu pernah dapat mimpi fin Naum pada tidurnya. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah kasih ke kamu, wahai Imam Ghazali? Ada orang mimpi, dalam mimpinya bertemu Imam Ghazali. Ma fa'alallahu bika ya Imam, apa yang Allah berikan kepadamu, wahai Imam Ghazali? Faqala auqafani baina yadayhi. Aku pernah dihadapkan pada posisi ketika ditimbang oleh amalku oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li bima qaddamta alayya. Kemudian Allah bilang ke Imam Ghazali, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa nih, berani banget kamu menghadap kepadaku, apa yang kamu bawa? Kata Allah. Fasidtu azkuru a'mali. Karena ditanya begitu, dalam mimpi itu orang tersebut bilang, Imam Ghazali menyebutkan semua amalnya. Saya menulis kitab, saya memberikan zakat, saya memberikan nafkah kepada anak, saya memberikan kebaikan-kebaikan banyak sekali. Faqala lam aqbalha. Saya nggak terima semua yang Ghazali katakan. Lam aqbal wa innama qabiltu minka zata yaumin. Tapi kamu mau tahu apa yang aku terima? Kata Allah kepada Imam Ghazali, wa innama qabiltu minka, yang aku terima darimu itu karena zata yaumin, suatu ketika nazalat zubabatun, pernah ada seekor lalat. Lalat itu dalam bahasa Arab dibilang zubabah, dari kata-kata zihab wa iyab, artinya suka pergi, suka datang, suka pergi, suka datang, maka dibilang zubabah. Datang lalat kepadaku alamida di kolamika, dia hinggap di bekas tinta dari pulpen yang kamu buat tulis. Litasroba minhu, supaya minum tinta air dari tinta tersebut. Wa anta taktub fataraktal kitabah hatta akhazat hazlaha rahmatan biha. Dan ketika itu kamu membiarkan lalat itu menghabiskan minumnya dari tinta yang enggak sengaja tertetes dari pulpen kamu. Fataraktal kitabah hatta akhazat hazlaha, sampai dia minum rahmatan, karena engkau punya kasih sayang pada saat memberikan lalat tersebut. Summa qala ta'ala undu bi abdi ilal jannah. Kasih Imam Ghazali ini surga karena berkat lalat. Bukan amalnya Imam Ghazali banyak sholat malam 1000 rakaat, bukan karena Imam Ghazali ngasih nafkah banyak, bukan ngasih zakat sedekah, bukan karena nulis buku, tapi dalam ru'ya manamiyah tersebut orang soleh ini melihat Imam Ghazali mendapatkan surga sebab ada lalat yang dibiarkan untuk meminum bekas tinta yang jatuh karena Imam Ghazali kasihan kepada lalat tersebut. Nah, ini oleh karena itu banyak
banyak sekali dawuh atau dari kiai-kiai kita nasihat, jangan pernah sepelekan kebaikan yang kecil, karena bisa jadi kebaikan itu yang tulus menjadi sebab kita diterima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu adalah mukadimah yang disebutkan Imam Nawawi pada kitabnya. Besok kita akan masuk pada banyak nasihat yang disebut Imam Ghazali. Di samping insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita bisa baca mukadimah dari kitab fikih sehingga waktunya lebih luas. Nah, kalau kita baca mukadimah panjang, hari ini mukadimah 1, mukadimah 2, maka waktunya akan maksudnya nggak cukup. Jadi kita baca mukadimah ini, besok kita mengisi dan mukadimah dari kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu dengan baca kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Oke, doa dulu. Ya, kita tutup majlis kali ini yang pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan Fatihah tersebut apa-apa yang menjadi hajat kita dalam majlis ilmu ini, apa-apa yang kita butuhkan maupun sekarang maupun yang akan datang, yang kita perlukan dan kita tahu atau yang kita perlukan tapi kita tidak tahu, yang sifatnya banyak, yang sifatnya sedikit, yang hal-hal dibutuhkan oleh kita dari kesehatan, dari kemakmuran, kesejahteraan lahir dan batin. Semoga Allah cukupkan dengan perantara hadir kita di majlis ilmu atas niat tersebut dan atas berkah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah kabulkan ala haziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk Ibu.